कण मृत्यु परे आमे आम प्रियजन सहित कथा होई परिबा? कण आमे तांकु आम मनर कथा कहि परिबा? दर्शक बंधु, मृत्यु परे कण आमे सही आत्मा सहित कथा होई परिबा? कोनोसी बिना तंत्र साधना द्वारा कण गोटे साधारण मनीष निज प्रियजन सहित कथा होई परिबो कि? एहा केबे आपणक मनरे प्रश्न आसीछि कि? बेले बेले कण होई थाए ना, मृतक आत्मा सहित आमर बहुत गभीर संपर्क थाए। किछि अधा अधूरा कथा आमे तांको कहिबा पई चाहि थाउ, किंतु अधारे सरी जाई थाए तांको आयुष। एवं किछि मान अपमान, राग रीसा अभिमान रे काहाकु क्षमा मागिबार भी बाकी थाए। काहाकर भूल बुझामणा भी आउ जनकु मृत्यु आड़कू नहीं जाई थाए। ए सबुर क्षमा मागिबा, निज मनर कथा अभिव्यक्त करिबा, ए सबु कोन आमे मरि जाइथिबा आत्मा सहित करि परिबा कि? कोन सेमाने आमर कथा सुनुचंती, आमको देखुचंती कि? ए उपरे कोन आपणक मनरे केबे प्रश्न आसीछि कि? एही गभीर संपर्क काहेकि टूटी जाई थाए? अधा अधूरा कहानी काहेकि अधूरा होई जाई थाए? दर्शक बंधु, जेतेबेले गोटे लोक मरि जाई थाए, मृत्यु पूर्वर तो किछि संकेत तार आसी थाए, किंतु जदि अचानक कहार मृत्यु होई जाई थाए, ताकू आमे किछि कथा कहबा पई चाहि थाउ, ता सहित आमर किछि क्षमा मागिबा पई चाहि थाउ, किछि समय बिताइबा पई चाहु थाउ। एमिति तार मन पसंदर द्रव्य ताकू उपहार देबा पई, ताकू खाइबा को देबा पई भी आमे चाहि थाउ, किंतु किए कहि परिबा मृत्यु केतेबेले कहा सहित आसी थाए? जेतेबेले सेही जिंस अधूरा रहि जाई थाए, कोन आमे मृत्यु परे मनर कथा को सही आत्मा को पाखरे पहुंचाई परिबा? चलंतु आज मु आपण मानकु गरुड़ पुराण रो उद्धृत थिबा मृत्यु परे आपण आत्मा सहित किपरि कथा हेबे, या उपरे आजिर भिडियो रे आपण मानकु जणाइबी। प्रिय दर्शक बंधु, आपण माने जानिथिबे जे मृत्यु परे आत्मा 13 दिन पर्यंत आमरी घरे आमरी सांगरे रही थाए एवं आमे देइथिबा पिंडदान को से ग्रहण करि थाए। तापरे आरंभ होई थाए जमलोकକୁ 13 दिन परर यात्रा। किंतु मृत्यु परे 13 दिन पर्यंत सही आत्मा आम घरे आम आखपाखरे ही रही थाए, किंतु आमे ताहाकु अनुभव करि पारि न थाउ। आमे जानि पारु न थाउ जे सही मृतकंक आत्मा आमर आखपाखरे अछि बोली। किपरि जानिबा जे मृतकंक आत्मा आम आखपाखरे अछि? एबे दर्शक बंधु, मृत व्यक्ति 13 दिन परे तांको अलगा दुनिया को जीवा उचित। तांके मोक्ष पाइबे, तांकर गोटे अलगा दुनिया भी आरंभ हेबो। आमर मोहमाया, आमर स्नेह प्रेम तांको जीवा को दियंती नाही। किछि लोक तो निजर मृत बापा मांकर फोटो को पूजा मध्य करंती, किंतु से माने जानि नथांती जे एहा सबुठु बड़ भूल अटे। दर्शक बंधु, गरुड़ पुराण रे उद्धृत अछि जे मरि जाइथिबा व्यक्ति को पूजा करा जाय नाही, श्रद्धा करा जाय, स्नेह करा जाय। पूजा करा जाय नाही, केवल ईश्वरंकर पूजा करा जाय। पूजा करिबा द्वारा मरि जाइथिबा व्यक्तिंकर आत्मा असंतुष्ट होई थाए, कारण से चाहि थाए जे से एही मोह मायारू बाहर होई भगवानकर आत्मा बा भगवान को मोक्ष प्राप्ति करिबो, गोटे अलगा दुनिया को जीवो। किंतु जेतेबेले आमे मरि जाइथिबा व्यक्ति को गभीर आवेदन करिथाउ, से जाई पारि न थाए एवं से असंतुष्ट होई थाए, जाहाकु पितृदोष बोली कुहा जाए। एबे दर्शक बंधु, चलंतु आमे जानिबा जे मरि जाइथिबा व्यक्तिक सहित आमे किपरि कथा हेबा। आमे तांको निमित्त जे खाद्य देइथाउ, सतर कोन से 13 दिन भितरे से ग्रहण करिथांती? चलंतु जानिबा। मरि जाइथिबा आत्मा प्रति मुहूर्त रे आमको जणाइबाकू चेष्टा करिथाए जे से आम आखपाखरे अछि, किंतु आमे एते विचलित होई जाउथाउ जे आमे पास्ट कथा अर्थात अतीतर कथा को बारंबार आमे मने पकाई कांदी थाउ। आमे विश्वास करि पारु न थाउ जे से लोकर आत्मा काहेकि मला, से लोकटी हठात काहेकि मरि गला, काहेकि तार आत्मा आमठारु दूरेई चली गला। वर्तमान रे आमे बंचिबाकू सेही समय रे चेष्टा करि न थाउ। मने पकांतु, जदि आपणकर परिवार रो जेजेबापा जेजेमा आई अजा एमिति कहार मृत्यु होईची, आपण बारंबार मने पकाउचंती तांकर पूर्व कथा को। वर्तमान रो कथा सेही घरे केही भी विश्वास करि पारंती नाही जे सेही आत्मा आख पाखरे अछि बोली, किंतु प्रकृत रे मरि जाइथिबा व्यक्तिंकर आत्मा आपणकर आख पाखरे ही थाए, किंतु आपण माने जानि पारि न थांती। आपण
ସେହି ଆତ୍ମା ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ମନେ ପକାଉଥାଏ କି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଆଖପାଖରେ ଅଛି, ସେହି ଘରେ ଅଛି, ସେହି ଖଟରେ ଶୋଉଛି, ସେହି ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିନଥାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଥାନ୍ତି ଯେ ହଠାତ୍ ତାହାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା। କେତେ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଥିଲା, କି କ୍ଷମା ମାଗିବା ପାଇଁ ଥିଲା, ମନର କିଛି ଭାବନା କହିବା ପାଇଁ ଥିଲା। ଏହି ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣମାନେ ବାରମ୍ବାର ନିଜ ମନରେ ଦୋହରାଉଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ଆତ୍ମାଟି ବାରମ୍ବାର ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥାଏ ଯେ ମୁଁ ତୁମ ପାଖରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣାଯାଇ ନଥାଏ। ଯଦି ଆମେ କେବେ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡିଥାଉ, ଆମ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଯାଏ। ବେଳେ ବେଳେ ସୁଖ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ମୃତକଙ୍କ ଆତ୍ମା ଆମର ପାଖରେ ରହିଥାଏ, ଆମକୁ ବିଶେଷ କିଛି ଅନୁଭବ ହୋଇନଥାଏ, କାରଣ ଆମେ ତାର ଦୁଃଖରେ ବହୁତ ଭାଙ୍ଗି ପଡିଥାଉ। ବେଳେ ବେଳେ ତା ସହିତ ଘଟିଥିବା କିଛି ସୁଖର ସମୟ ବି ଆମକୁ ବହୁତ ମନେ ପକାଇ ମ୍ରିୟମାଣ କରିଦେଇଥାଏ। ଏବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ବେଳେ ବେଳେ ଏମିତି ଲାଗୁଥିବ ଯେ ମୃତକଙ୍କ ଆତ୍ମା ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଖଟରେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଭବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ମୃତକଙ୍କ ଆତ୍ମା ଖଟରେ ଶୋଇବା ପାଇଁ ଆସିନାହିଁ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ତାର ପ୍ରିୟ ଜିନିଷ ସବୁକୁ ତାର ଆଉ ଆଶା ନଥାଏ, ତାର ପ୍ରିୟର ଜିନିଷ ଉପରେ ଆଉ ଆଶା ନଥାଏ। ସିଏ କେବଳ ତୁମମାନଙ୍କ ଉପରେ, ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଜଣାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ ଯେ ମୁଁ ଏଠି ଅଛି, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ଏମିତି ସେ ବାରମ୍ବାର ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ। ବେଳେ ବେଳେ ଆପଣ ଏହି କଥା କେବେ ନିଜର ଜେଜେବାପା ଜେଜେମାଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିଛନ୍ତି କି, ଯେ ମୃତକଙ୍କର ଆତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର କେହି ମରିଯାଇଥାଏ, ଅଚାନକ ଗୋଟିଏ କଞ୍ଚା ଗଛର ଡାଳଟି ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି, ଅଚାନକ ଖାଲି ମାଠିଆଟି ଜୋର କରି ଗଡିଯାଇ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି। କେବେ ଏସବୁ ଆପଣମାନେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି କି? ଏସବୁ ମୃତକଙ୍କ ଆତ୍ମା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ବୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ଏବଂ ତାକୁ ବି ଇଚ୍ଛା ହଉନଥାଏ ଯେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଛାଡି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲୋକକୁ ସେ ଯିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ କଣ କରିବ, ତାକୁ ତ ପ୍ରେତ ଜନିକୁ ଯିବାକୁ ହିଁ ପଡିବ, ଯମରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ହିଁ ତ ପଡିବ। ଏବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା କିପରି ହେବେ? ଯଦି ଆମେ ତନ୍ତ୍ର ସାଧନ କଥା କହିବା, ଏହା ସବୁଠାରୁ ଭୟାନକ ଅଟେ। ତାଠୁ 100 ଗୁଣ ଭଲ ହବ ଯେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଯେ ମୃତକଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ବା ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତି କରାଇବା ପାଇଁ ବୋଲି। ଏହା ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ସବୁଠାରୁ ଭଲ କଥା ଅଟେ। ଏବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତିର ମରିଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେମିତିକି ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ପିତା ମରିଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ଅନାଥ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ତ ବହୁତ ମନେ ପଡୁଥିବ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ କଥା। ସେହି ସମୟରେ ବାପା କେବେ କୁଆଡେ ବି ଯାଇନଥାଏ, ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ ରହିଥାଏ। ବହୁତ ଆଶା ଥାଏ ସେ ଛୁଆମାନଙ୍କ ଉପରେ, ଜମା ବି ସେମାନଙ୍କୁ ଏକଲା ଛାଡି କରି ଯାଇନଥାଏ। ତେଣୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୃତ ପରେ ସେହି ଆତ୍ମା ଚାଲି ଯାଇଥାଏ ତା ସତ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ବହୁତ ବାର ଆମକୁ ଅନୁଭବ କରିଥାଏ ଯେ ମୁଁ ଅଛି ବୋଲି। ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଭବ, କିନ୍ତୁ ସେହି 13 ଦିନ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଦୀପ ଲାଗିଥାଏ, ରାଶି ତେଲ ଲାଗିକରି ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରି। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ, ସେ କିଛି ଲୋକ ଯଦି ତା ପାଖକୁ ଯିବେ, ସେହି ଦୀପର ଶିଖା ଅତି ଜୋରରେ ଜଳିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ବହୁତ ମନେ ପକାଉଛି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ। ଏବଂ କିଛି ଜଣ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା ପରେ ସେହି ଦୀପର ଶିଖା ଶାନ୍ତ ହୋଇ ରହିବ। କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ମନେ ପକାଉଥାଏ, ସେହି ଦୀପର ଶିଖା ପାଖକୁ ଯିବା ମାତ୍ରେ ବହୁତ ଫଡଫଡ ହୋଇଯିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଦୀପର ଶିଖା ବହୁତ ତେଜ ହୋଇବ। ଏହି ଜିନିଷ କେବେ ଆପଣମାନେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି କି? ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ମୃତକଙ୍କର ଆତ୍ମା ମରିଯାଇଥାଏ, ସେହି ଘରେ ବହୁତ ସାରା ନୀତି ନିୟମ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ, କାରଣ ମୃତକଙ୍କ ଆତ୍ମା ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେହି ଘରେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଦେଉଥିବା ପିଣ୍ଡଦାନ ସେ ସବୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଅଚାନକ ଯାହାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ କିଛି କଥା କହିବା ପାଇଁ ବାକି ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମରିଯିବା ପରେ ଆମେ କାହାକୁ ସେବା କରିବା, ଭଲ ଖାଇବାକୁ ଦେବା, କାହାକୁ କ୍ଷମା ମାଗିବା, ଏହା ତ ପରର କଥା। ବଞ୍ଚିଥିବା ସମୟରେ ଆମେ ଯେଉଁ ପରିବାରରେ ଆମର ଯାହା ବି ଆଖପାଖରେ ଯିଏ ବି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରି ଭଲରେ ଦିମୁଠା ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯିବ। କୁହାଯାଏ, ବଞ୍ଚିଥିବା ବାପା ମାଙ୍କୁ କ୍ଷୀରି ପୁରୀ ଦିଅ, ମରିଯାଇଥିବା ବାପା ମାଙ୍କୁ ଆପଣ କ୍ଷୀରି ପୁରୀ ଦେଲେ ସେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି କି ନାଇଁ କିଏ ଜାଣିବ। ଏବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କର ମନର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ନିଶ୍ଚୟ ଦୂର ହୋଇଥିବ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭିଡିଓ।